उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हाय पिलामाने समस्ते भलरे अछ तो मु भी भलरे अच्छी। तो आज चलो टे क्लास करवा। काली आम कौन डिस्कसन करते टे जानीदवा। काली संस्कृत शिक्षण आरंभ करते संस्कृत क्या कहुए संस्कृतर व्युत्पत्ति शिक्षणर व्युत्पत्ति उद्देश्यर व्युत्पत्ति ए सब विषय आम काली टे पढ़ी टे मात्र ज्ञान हो आसला कि नहीं टे ज्ञान आसला। तो आज चल पढ़ा आम कौन पढ़ा ना संस्कृत भाषार उत्पत्ति विषय जाना। संस्कृत भाषा केमी सृष्टि है संस्कृत भाषार उत्पत्ति विषय टे जाना। तो आम संस्कृत भाषार उत्पत्ति जाना पूर्वर आम गोटे श्लोकटे देखा से श्लोक मध्यम आम विषय भितर को जावा। वाक्य पद्यकार जो भर्तृहरि से भर्तृहरि मत अनुसार ये जो श्लोकटे किंतु पिला माने एटी कन्फ्यूज हेबनी। ये बहुत इम्पोर्टाट जिनस अच्छी कौन अच्छी ना ए श्लोकटी रचना करिसेंती किए ना महर्षि व्यासदेव। केउठी रचना करिसेंती ना महाभारतर जो शांति पर्व अच्छी महाभारतर पर्व केतटा 18टी पर्व। तो से 18टी पर्व मध्यरु जो शांति पर्वटी अच्छी से शांति पर्वर जो 253 नंबर श्लोक ए श्लोकटी रचना करिसेंती। तो तांको श्लोक को एठी भर्तृहरि कौन सम्मति प्रकाश करछंती मानिचंती किंतु भर्तृहरि ए श्लोकटी रचना करी नाहंती। तेणु परीक्षा रे कन्फ्यूज हो नहीं। परीक्षा रे जदि आसे कि श्लोकटी किए रचना करिसेंती ताले तुम कौन लिखिबो महर्षि व्यासदेव लिखिबो। जदि ए श्लोकटी काहांको मत अनुसार होती परीक्षा रे पड़े ताले तुम सेठी कौन लिखिबो ना वाक्य पद्यकार जो भर्तृहरि। भर्तृहरिंकर 3टी शतक जानिଛ कि नहीं कौन कौन कहल ना गोटे हूँ श्रृंगार शतक नीति शतक एवं आउ गोटे हूँ वैराग्य शतक। हाँ चलो आम श्लोकटी को टिके गाईदबा कौन अच्छी जानीदबा मध्य। अनादि निधना नित्या वागोत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रभृतयः। प्रथम श्लोकटी सब शब्द गुड़िक जाना कौन कौन तार अर्थ अच्छी जाना तापर आग को जावा आग को बढ़िया कौन अच्छी ना प्रथम अच्छी अनादि। अनादि अर्थ हूँ जार कौन आदि नहीं जार आरंभ नहीं जार आदि नहीं एवं निधनार अर्थ जार अंत नहीं अंत निधन बा शेष बुझे कि नहीं पिले। तो नित्यार कौन ना नित्यार अर्थ हूँ शाश्वत शाश्वत बा चिरंतन। आ गोटे आसला कौन बागोत्सृष्टा बाघ शब्द प्लस उत्सृष्टा प्रत्येक शब्द को आम जानिक जीवा प्रत्येक शब्दर अर्थ आम जाना। श्लोक देख आम जदि ए श्लोक तो परीक्षार आसबनी आम जाचे किंतु ए श्लोक को जदि आम भलसे देखा भलसे जाणीजा ताले अन्य जो मेघदूतर हो कि अभिज्ञान शाकुंतल श्लोक हो से आमको आउ कष्ट हेनी से आमको कर्ता क्रिया विशेषण ए सब चिन्हवाई आउ कष्ट हेनी कहीं आम श्लोक को प्राक्ट कर श्लोक को प्राक्ट कर धीरे धीरे से पूरा आम कौन हो मजबूत हो जाए नहीं कि। अच्छा तापर आसले कौन बाघ युक्त उत्सृष्टा। अच्छा कहल पिले बाघ शब्दटा स्त्रीलिंग ना पुलिंग ना नपुंसकलिंग। बाघ शब्दटा स्त्रीलिंग बाघ शब्दटा हूँ स्त्रीलिंग तार रूप केमती चलो ना बाघ बाचम बाचा यार मूल प्रातिपदिक कौन बाच कौन बाच यार रूप केमती चलो बाघ बाचम बाचा। अच्छा उत्सृष्टा हाँ उत उपसर्ग सृष्टा
श्रुयुक्त टाप प्रत्यय सृष्टा है कि तो उत उपसर्ग आम या पर देखा जो 22 उपसर्गर गोटे सर्ट भिडियो बनइबा देखा कौन ना जो 22 उपसर्ग अच्छी तार अर्थ को जाना से माने केउं अर्थ व्यवहार होती कहीं सब जगह तो आम सब उपसर्ग को लगे पारानी तो तार उपसर्गर सब व्यवहार अच्छे केउं अर्थरे केउं उपसर्ग को व्यवहार करे से सब विषय में जाना प्रथम श्लोक को भलसे देखा तापर आसिला कौन ना स्वयं भुवा कौन आसिला स्वयं भुवा स्वयं भुवा अच्छा एटा कौ शब्द रूप आसी जान कि पिले स्वयं भुवा स्वयंभू शब्द रू कौन ना स्वयंभू शब्द रू एटा निष्पन्न होती स्वयंभू शब्दर तृतीया विभक्ति एक वचन होची कौन स्वयं भुवा अच्छा स्वयंभू शब्दर अर्थ कौन ना ब्रह्मा स्वयंभू शब्दर अर्थ होची कौन ना ब्रह्मा तापर आसिला कौन आदौ आदौ होची कौन यार अर्थ तुम तो जानिथिबो एटा मूर्ख पिला भी कहिदेबे कौन तार अर्थ आदौर अर्थ होची प्रथमे वेदमयी दिव्या सबू होचंती वेदमयी दिव्या अनादि निधन नित्या ये समस्ते होचंती कहार विशेषण जानिछ पिले बाक्र विशेषण कहीं बाक हूँ स्त्रीलिंग से केउ प्रकार बाणी बाक्र अर्थ बाणी आम जाचे तो से केउ प्रकार बाणी ना अनादि बाणी जो बाणी कि आदि नहीं आरंभ नहीं निधना जो बाणी अंत नहीं शेष नहीं किंबा ताको कहीं निधन करें नहीं नित्या शाश्वत चिरंतन बाणी वेदमयी बाणी दिव्य रूपक बाणी ये सबू होचंती कहार विशेषण ना बाघर विशेषण तो ये देखा यत जो सर्वाहा समस्त प्रभृतय प्रभृतयर अर्थ हूँ कौन ना कार्य बा ज्ञान कार्य बा ज्ञान है कार्य बा ज्ञान तापर देखिए पिला कौन आसला या देखीद तार अर्थ बुझीदबा ना जो आमर ब्रह्मा आदि पुरुष ब्रह्मा द्वारा जो बाणी केमितिका बाणी ना अनादि निधना नित्या वेदमयी दिव्या रूपक बाणी प्रथमे सृष्टि हैला प्रथमे थिला बुझेला कि नहीं तापरे ଯେଉଁଠାରୁ कि समस्त एवं से बाणी रू ही समस्त प्रकार कार्य ज्ञान ये सबू सृष्टि है बुझेला पूरा डिटेल्स रे पूरा प्रत्येक शब्द को मुझे बुझेली प्रत्येक वार्ड को बुझेली ये किसी डाउट रहा कि बिले जदि डाउट थी कमेंट माध्यम मत पचार मु तार अर्थ बुझेदेवी आउे देख मुझे जो ये कन्फ्यूजन आसोनी बोल भर्तृहरि वाक्य पदय कौन रचना करछंती ना देख अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तर्तेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः एटा अर्थ बुझा किसी दरकार ना कहीं आम सिलेबस भितर ये सब जिन ना वाक्य पद्य आमर अच्छी कि ना तेणु ये श्लोक को आम किसी जाना दरकार ना मत मोर कन्फ्यूजन दूर करने ये श्लोक को आणिक लिखिदी तो मन रखि ये आम जानिलु कौन जानिलु ना व्यासदेव द्वारा से जो अनादि निधन नित्या बागोत्सृष्टा स्वयं भवा ए श्लोकटी महर्षि व्यासदेव द्वारा रचित होती जो वाक्य पदीयकार भर्तृहरि ये मत पोषण करती कथा मन रखिबो एवं ए श्लोकटी कौटू आछि ना महाभारत शांति पर्वर जो 253 नंबर श्लोक सेठू ए श्लोकटी आसी ताले आम पिले जानिलु कौन जानिलु एठी ना प्रथमे बाणी सृष्टि है कौन सृष्टि है ना बाणी सृष्टि है कौटू सृष्टि है ना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि है ब्रह्मा द्वितीय अच्छी कि द्वितीय नहीं तो ब्रह्मा होती अद्वितीय कहे कि नहीं तापर देखा कौन ना देख ये तार सबू किसी पूरा डिटेल्स रे लिखिदी तुम जो स्क्रीन माने कौन नोट डाउन करने चाहूँ ये देखिकी लिखिपर वीडियो को स्लो करके ये सबू जिनस को लिखिपर तार प्रत्येक वार्ड रो अर्थ मुझे लिखिदी से श्लोकर तापर आग को जी आम ऋग वेदर जो आमर वेद अच्छी कि नहीं ऋग वेद तो वेद आमर केतटा पिला जानी कि नहीं केतटा कहल चारटा कौन वेद
ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ ଏବଂ ସାମବେଦ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ବେଦ ହେଉଛନ୍ତି ଋଗ୍ବେଦ। ପ୍ରଥମ ବେଦ ଯୋଉ ବେଦ ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ତ ବେଦ ଯେତେବେଳେ ରଚନା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଋଗ୍ବେଦ ହିଁ ରଚନା ହେଲା। ତ ଋଗ୍ବେଦର ସମୟ ଯେତିକି, ବେଦର ରଚନା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ, ବା ବେଦର ରଚନା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ତ ଆମେ ବେଦ କହିଥାଉ ନା। ତ ଦେଖିବା ଋଗ୍ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କାଳ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକା କି କିଏ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ନା ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲର କଣ କରିଛନ୍ତି, ନା ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଆମର ଋଗ୍ବେଦର ରଚନା ସମୟ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି କାଳ ବା ସୃଷ୍ଟି କାଳ ବା ସୃଷ୍ଟି ସମୟ କେତେ, ନା 4000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। କେତେ, 4000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତବିଦ୍ ମାନେ ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କଣ ହେଇଛି, ନା 2500 2500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ବେଦ ହଉଛି 4000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ନୁହେଁ, 2500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲରଙ୍କ ଅନୁସାରେ 4000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତବିଦଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେତେ, 2500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଯୋଉ ଆମର ଲୋକମାନ୍ୟ ଯୋଉ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କଣ, ନା 6000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। କେତେ, 6000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ନା ହରମନ ଜାକୋବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଋଗ୍ବେଦର ରଚନା ସମୟ ହଉଛି 4500 ରୁ 3000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଏବଂ ମୋରିଜ ହେଲା କି, ମୋରିଜ ଭିଣ୍ଟରନିଟ୍ସ ହଉଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ବେଦର ରଚନା ସମୟ କେତେ, ନା 2500 ରୁ ବା 2500 ରୁ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ପିଲାମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ପୁରା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ମନେ ରଖିବ, ୟାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦବ। ଏଇଥିରୁ ପଡେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବେଦର ରଚନା ସମୟ କେତେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତବିଦ୍ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବେଦର ରଚନା ସମୟ କେତେ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବେଦର ରଚନା ସମୟ କେତେ। ଏ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମୁଁ ଭଲସେ ପୁରା ନୋଟ୍ ଭଳିଆ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ତମେ ତାକୁ ଥରେ ଦେଖିବ, ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ମନେ ରହିଯିବ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର, ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତ କର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରିବ କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେ କଣ କହିଛି, ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାଃ ଆଦ୍ୟ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପମ୍ ଭବତି ବେଦଃ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପ ହଉଛି, ବାଙ୍ଗ୍ମୟ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ହଉଛି କଣଟା, ନା ବେଦ। ବେଦକୁ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ମାନେ ମାନା ଯାଇଛି ବା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା, ନା ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ପ୍ରକାଶଃ ଭବତି ବେଦଃ। ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଭାବେ କାହାକୁ ନିଆଯାଇଛି, ନା ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ କାହାକୁ ନିଆଯାଇଛି, ନା ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ବା ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ବେଦକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ବା ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ବେଦକୁ କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ କିଏ, ନା ବେଦକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମଣଃ ବାକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଅଭବତ୍। ବ୍ରହ୍ମଣଃ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଆସିଲା, ନା ବାକ୍। ଆମେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢିଥିଲୁ କି ନାଇଁ, ଅନାଦି ନିଧନା ନିତ୍ୟା ବାକ୍, ଯୋଉ ବାଗୋତ୍ସୃଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂଭୁବା। ଯେମିତି କି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସେମ୍ କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ହେଇଛି, ନା ବାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା, କଣ ହେଲା, ନା ବେଦ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାମ ଭୂତି। ବେଦ ବେଦ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଦେଖିବା। କଣ, ନା ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରୁତି, ଛନ୍ଦ। ବେଦକୁ କଣ କଣ କୁହାଯାଏ, ବେଦକୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବେଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତର ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ବେଦକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ବେଦ ପ୍ରଥମ ହଉଛି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ବେଦ ଠାରୁ ହିଁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲା, ଏଇଠି ଆସିଲା ଦେଖ ପିଲେ,
संस्कृत भाषायाः प्राचीन रूपम भवति छन्दः। आमे एठी जानिले कोन एठी जानिले जे वेद शब्दर अन्य नाम होउची छंद। वेद शब्दर अन्य नाम कोन छंद। तो संस्कृत भाषार प्राचीन रूप बा पुरातन रूप होउची पुरातन रूप कोन ना छंद बोली कुहा जाय ताकू। संस्कृत भाषार पुरातन रूप होउची कोन छंद। ताले छंद मध्ये ताकू कुहा कोन कुहा जाय ना वेद। ताले संस्कृत भाषार पुरातन रूप मध्ये वेद बा छंद। बुझिला कि नहीं। तापर पिले देखिबा छांदोग्य उपनिषदि वर्णितमस्ति आदि पुरुषः भवन्ति ब्रह्मा। छांदोग्य उपनिषद रे अछि कौन कोठी अछि ना छांदोग्य उपनिषद जो अछि तो से उपनिषद रे कौन वर्णना कराइछि ना ब्रह्मा को आदि पुरुष रूप रे नियाइछि। आदि पुरुष बोली कुहा जाइछि। आदि पुरुष बोली छांदोग्य उपनिषद रे ब्रह्मा को कुहा जाइछि। बुझिला। तापर देखिबा ब्रह्मणः मुखनिसृतं वचनं रसः इत्युच्यते। ब्रह्माଙ୍କ द्वारा बा ब्रह्माଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିସୃତ ହେଉଥିବା ବାଣୀକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ରସ। ହେଲା କି ରସର ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ କହିଲ ପିଲେ। ରସର ଅର୍ଥ କହିଲ କହିଲ ଆଖୁ ରସ ନାଇଁ କି ପିଲେ ଆଖୁ ରସ ନା କେଉଁ ରସ ଏଠି ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା କି ବା ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ନିଆଯାଇଛି ରସ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ବାଣୀ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ବେଦ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଭଜ୍ୟତେ। ବେଦକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଋଗ୍ ବେଦ ଯଜୁର୍ ବେଦ ସାମ ବେଦ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ କଣ ଆସିଲା ନା ପୁରୁଷସ୍ୟ ବାଚିକ ରସଃ ଭବତି ଋଗ୍ ବେଦ। ଏଠି ଆସିଲା ପୁରୁଷସ୍ୟ ବାଚିକ ରସଃ ଭବତି ଋଗ୍ ବେଦଃ। ଏଇଠି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ ଆଗରୁ ପିଲେ କରିସାରିଲିଣି ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ। କଣ ନା ପୁରୁଷ ଏଠି ପୁରୁଷ ଆଦି ପୁରୁଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ପୁରୁଷ ମାନେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ତ ପୁରୁଷର ବାଚିକ ରସ ଯୋଉ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ରସ ବାଣୀ ବାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀ ଏଠି ବାଚିକ ରସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀ ହଉଛି କଣ ଋଗ୍ ବେଦ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ବାଣୀଟି ବାହାରିଛି ସେଇଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀ ଭିତରେ କଣ ଯାଇଛି ନା ଋଗ୍ ବେଦ ହିଁ ଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପିଲେ ଯିବା। ମୁଁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛି ତମର ଯଦି ଦରକାର ଯୋଉଠି ଇଏ ତ ସହଜ ସହଜ କଥା କିଛି ବୁଝିବାରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ପିଲେ ବୁଝିବାରେ ତ କଷ୍ଟ ହବନି ନା। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଟିକେ ପଢିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ନହେଲେ ଆମେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବନି ପିଲେ। ଦେଖ ଆସିଲା କଣ ଆସିଲା ଋଗ୍ ବେଦ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ୟତେ। ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଋଗ୍ ବେଦ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କଣ ନା ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ କହ ସେଠି ଦେଇଯାଇଥିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଯାଇଥିବ। ୟା ପରେ ପିଲେ ମୁଁ ୟାରି ଭିତରେ କଣ ଆସିବି ଏମସିକ୍ୟୁ ନେଇ ଆସିବି ପ୍ରାୟତଃ 50-100 ଭିତରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ବନେଇଥିବେ। ଆମେ ତାକୁ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ପଢିଛେ ଆମେ କେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ଲାସ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ପାଶ୍ଚାତ୍ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ବିକାଶ ଅଭବତ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲେ। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ସଂସ୍କୃତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଥମେ କହିଲ ଦେଖି ପିଲା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ନା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉଟା କି ବେଦ ହେଲା କି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ତା ପରେ ପରେ ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭିତରେ କଣ କୋଉଟା ଯାଉଛନ୍ତି ୟା ପରେ ତଳେ ମୁଁ ଭଲସେ ପୁରା ବ୍ରିଫଲି ଲେଖି ଦେଇଛି ତମକୁ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବନି ପିଲେ। ଦେଖ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଯୋଉ ଏ ପୁରାଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମହାକାବ୍ୟ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କାହା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ
ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଭିତରେ କଣଟା ଯାଉଛି ଓନ୍ଲି ବେଦ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ପାଣିନି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ପିଲେ? ପାଣିନି ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ସେ ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତକୁ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଃ ବେଦେଷୁ ଅଭବତ୍। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଲି କି ଯୋଉ ଆମର ବେଦରେ କୋଉ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ନା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଥିଲା। ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ କହିଲେ ଭୁଲ। ତମେ କେବେ ବି ମାରିବନି ଯେ ବେଦରେ କୋଉ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଥିଲା ନା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ କି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ପାଣିନି ମହୋଦୟସ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥଃ ଅସ୍ତି। ପାଣିନି ମହୋଦୟଙ୍କର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ହେଲା କି ସେଟା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ପାଣିନିଙ୍କର। ସେଇ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସବୁଠୁ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ପାଣିନିଙ୍କର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ସେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତସ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥେ ବୈଦିକ ତଥା ଲୌକିକ ଭାଷାୟାः ପ୍ରୟୋଗः ଦୃଶ୍ୟତେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ବିଲେ ଏଟା କଣ ନା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୈଦିକ ଆଉ କଣ ନା ଲୌକିକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଦିଟା ଯାକକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଠି। ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କର ସମୟ କେତେ ନା ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ହିଁ। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ମୋ ପିଲେ ଅଛି। ଦେଖିବ ଯଦି ଅପସନରେ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିବ, ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ମାରିଦେଇକି ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା ନା କି ନାହିଁ? ଯଦି ସେଠି ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ନଥିବ, ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଠି କଣ ମାରିଥିବ ଚତୁର୍ଥ ମାରିକି ଆସିବ। ଛାଡିକି ଆସିବନି ଭୁଲରେ ବି କି ତମେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଇବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ନା ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିବ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ସେଠି ମାରିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ତମେ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ଯଦି ଥିବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ମାରିବ, ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ନଥିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ପିଲେ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ନା ସୂତ୍ରମ୍ ବାର୍ତ୍ତିକଃ ଭାଷ୍ୟମ୍ ବୃତ୍ତିଃ ଏବଂ ଟୀକା ମାଧ୍ୟमेନ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ଭାଷାୟାः ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମାର୍ଗମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶୟତି। ସୂତ୍ର, ବାର୍ତ୍ତିକ, ଭାଷ୍ୟ, ବୃତ୍ତି, ଟୀକା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାକରଣ କଣ ନା ଭାଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣଟା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସୂତ୍ର, ବାର୍ତ୍ତିକ, ଭାଷ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି, ଟୀକା ଏ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଭାଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଉ କଣ ନା ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସେ ସେଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥାଏ, ୟୁଟର୍ନ ଭଳିଆ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଥାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଗ୍ନାଲ ଥାଏ କି ନାହିଁ? ତ ସେ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଚାଲିଥାଉ। ତ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ସିଗ୍ନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମିତି କଥା ଏଠି ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ହଉଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ, ଅର୍ଥାତ ଏଠି ସିଗ୍ନାଲ ରୂପରେ କାମ କରୁଛି କିଏ? ବ୍ୟାକରଣ। ମାର୍ଗ ଦେଖଉଛି କାହାକୁ ନା ଭାଷାକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖଉଛି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଏଠି ହଉଛି ସିଗ୍ନାଲ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ସୂତ୍ର, ବାର୍ତ୍ତିକ, ଭାଷ୍ୟ, ବୃତ୍ତି ଆଉ ଟୀକା। ପିଲେ ପାଠକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଠକୁ କଣ କରିବା ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମେ ଘୋଷା ବଳଦ ଭଳିଆ ଘୁଷି 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 ମନେ ରଖିଲେ ଆମର କିଛି ମନେ ରଖିବନି। ମନେ ରଖିଦେଇଥିବା ଠିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହବ କଣ ହେଇଯିବ ସବୁ ଭୁଲିକି ପଳେଇବ, ଭୁଲ ଭାଲ ମାରିଦେଇକି ଆସିବା। ତେଣୁକରି କଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କରିବା। ଦେଲେ ସେ ପାଠ ଆମର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ, ନାଇଁ କି ପିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଆସିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦେବାନାମ ଭାଷା ଇତି ଅପି କଥ୍ୟତେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଷାବିଦାं ମତାନୁସାରମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନା ସଂଯୋଗକାରୀ ସଂଯୋଜିକା ସମ୍ପର୍କକାରିଣୀ ଭାଷା। ଆଚ୍ଛା, କେତେକ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କଣ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହଉଛି ସବୁଠୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କଣ ନା ସଂଯୋଗକାରୀ ଭାଷା। ଆଉ କଣ ଏଇଠି ଟର୍ମ ତିନିଟା ଟର୍ମ ପିଲେ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଦେଖ। କଣ ତିନିଟା ଟର୍ମ ଲେଖିଛି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ସଂଯୋଗକାରୀ ଭାଷା, ସଂଯୋଜିକା ଭାଷା, ସମ୍ପର୍କକାରିଣୀ ଭାଷା।
ଏ ତିନିଟା ଟର୍ମରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ବି ଆସିଲା ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ କ'ଣ ନା ଭାଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସଂଯୋଗକାରୀ ଭାଷା, ସଂಯೋଜିକା ଭାଷା, ସମ୍ପର୍କକାରିଣୀ ଭାଷା। ଏ ତିନିଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମ୍ ସଂଯୋଗକାରୀ ଭାଷା। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବେଦାଃ ଉପନିଷଦଃ ରାମାୟଣମ୍ ମହାଭାରତମ୍ ଚ ସଂସ୍କୃତେ ଲିଖିତାନି ବର୍ତ୍ତନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ଲେଖା ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଭାରତସ୍ୟ ବହ୍ୱିଃ ଭାଷାଃ ସଂସ୍କୃତାତ୍ ପ୍ରଭାବିତାଃ ସନ୍ତି। ଭାରତରେ ବହୁତ ଭାଷା ଅଛି। ଯେତେ ଭାଷା ସବୁ ଅଛି ସେ ଭାଷା ସବୁ କୋଉଥିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାଷା। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାଷା ମନ୍ୟତେ। ଦେଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାଷାକୁ ମାନିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାଷା, ସବୁଠୁ ମଧୁର ଭାଷା, ସବୁଠୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନାଇକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଲେଖୁଛୁ କ'ଣ KNIFE ଲେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ ଲେଖୁଛୁ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ହେଲେ ଲେଖିଥାଉ। ଅଲଗା ଭାଷାରେ କିଛି ଲେଟର ଓମିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲେଖା ହେଉଥିବ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ ଗୋଟେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାଷା ମନ୍ୟତେ ସରିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଧ୍ୱନିଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ଅସ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଧ୍ୱନିଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ମାନେ ଆଧାର କରି ଅଛି, ଧ୍ୱନିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଅଛି। ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ ପଢ଼ିବ ଦେଖିବ ସେ ସବୁ ଧ୍ୱନିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ ସେ ସବୁକୁ ଆଧାର କରିକି କ'ଣ ଅଛି ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଏଠି ଦେଖିବା ପିଲେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲେ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। ତିନି ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଏଠି ଅଛି ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା, ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା, ଆଧୁନିକ ଭାଷା। ଏଠି ଆଧୁନିକ ହେଇଯାଇଛି, ଆଧୁନିକ ଭାଷା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କି ଭାଷା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ପାଲି ଭାଷା, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ଅକାଦି ଭାଷା। ଅକାଦି ଭାଷା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମେସୋପୋଟାମିଆରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ। ଏ ସୁମେରିଆନ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ଦେଶର ବା ମିଶର ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ଦେଶରେ ଏ ଦୁଇଟା ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ନା ସୁମେରିଆନ ଭାଷା ଆଉ ଅକାଦି ଭାଷା। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଭାଷା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ପାଲି ଭାଷା, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ଅକାଦି ଭାଷା, ଯେଉଁ ସୁମେରିଆନ ଭାଷା ଏ ସବୁ ଭାଷା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା କହିଲେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ହେଉଛି ପୈଶାଚୀ, ପ୍ରାକୃତ, ସୌରସେନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ମାଗଧୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଅହମିଆ, ଓଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ହିଁ ଏସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ବା ୟାର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା। କେଉଁମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାଷା ମାନଙ୍କର? ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଅହମିଆ ବା ଅହମିଆ ଯେଉଁଟା ଆସାମୀ ଭାଷା ଯେଉଁଟା, ଓଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମର 5ଟି ଭାଷା ଅଛି ଏ 5ଟି ଭାଷା 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ହିଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଧୁନିକ ଭାଷା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରିଛି ମୁଁ, ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବ ଭଲସେ। ଏଇଠି ମାନେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଆସିଲା। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ପରେ ପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଲା ତିଆରି ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରାକୃତ। ପ୍ରାକୃତରୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପରେ ପରେ ଆସିଲା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପରେ ପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ପରେ ପରେ ଆସିଲା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ପରେ ପରେ ଆସିଲା
ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା, କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା, ଦେଖିବ କ'ଣ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଭାଷାଟା ଆସିପାରିବ। ତ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ, ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଅଛି, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ନା ବେଦରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଦେଖିବ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ସବୁ ବେଦରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନା କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ମହାକାବ୍ୟ, ପୁରାଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତ ଏ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ପରେ ପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାଟାରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଜାଣିଛ ପିଲେ? କୋଉ ଜାଗାରେ? ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭାଷା ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ, ପ୍ରାକୃତ, ମାଗଧୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ଏସବୁ ଭାଷା ହଉଛି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଏସବୁ ଭାଷା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଅପଭ୍ରଂଶ, ତାଠୁ କିଛି ଆଣିକି କିଛି ତାର ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଆଉ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟରେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ଭାଷା। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା କହିଲେ ହିନ୍ଦୀ, ଅହମିୟା ବା ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା। ପିଲେ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଉ କାଲି ଦେଖିବା, କାଲି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆଜି ତ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଦେଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଆସେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି। ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବି ତମର ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବି ନ ଛାଡ଼ିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନୋଟ୍ ତମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛି। ତେଣୁ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଦେଲେ ଯାଏ ମୋ ମନ ଆହୁରି କ'ଣ ହବ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇକି ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆଣିବା, ହେଲା କି? ଚାଲ ପିଲେ, କାଲିକି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? କାଲି କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲେ କହିଲ? କାଲିକି ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଦେଖିବା। କାଲି କ'ଣ ଦେଖିବା? ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର। ଦେଲେ ପରଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? MCQ ଗୋଟେ ଆଣିବା, MCQ ଆଣିକି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଯୋଉ ଆମର ହେଇପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିବି, ସେ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲ ବାଏ, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ।